वेलकम एवरीवन आम ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त स्वागत। आज हम भिडियो ने आसछु जो स्कूल एंड मैथ्स एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ जो लेटर टी आसी गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ शिशु सेविका से विषय में भिडियो ने आसछु। जदि आपन को स्कूल रे शिशु बाटिका पिला माने एडमिशन लेचंती ताले आपन को पई यह इफेक्टिव हो रहिबो। तापरे आमे तार देखिबा कोन कोन गाइडलाइन रहिछि से विषय में डिटेल ठी जानिबा। तेणु फास्ट टाइम जदि आम चैनल को आपण विजिट करछुली ताले आपण सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा द्वारा आमे जेउ सब वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे एवं ता संबंधित ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन मध्ये पाई परिबे। तेणु चलंतु लेट न करी आमे वीडियो स्टार्ट करबा। तो जदि आमे देखिबा 23229 एवं डेट अछि 282025 लेटर टी आछि स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट तांको तरफ लेटर टी आछि आ लेटर दिया जाइछि ऑल द स्टेट प्रोजेक्टर डायरेक्टर ओसेबा तांको दिया जाइछि। सब्जेक्ट कोन अछि से विषय देखिनबा गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ शिशु सेविका। लेटर कोन मेंशन अछि ताहा देखिनबा मैडम inviting a reference to the subject cited above, I am directed enclosed here with a copy of the approved guideline for engagement of Shishu Sevika in eligible government school having Shishu Batika grade for taking further necessary action at your level. तापर एठी your faithfully देई स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एटी सिग्नेचर मारचंती एवं डेट मध्ये मेंशन अछि। तेन लेटर टी ऑथेंटिक अछि। तेन चलंतु कोन कोन गाइडलाइन रहिछि शिशु सेविका पई से सब डिटेल हमें जानिबा। तापर जदि हमें गाइडलाइन रहिछि जो शिशु सेविका मानकर ता विषय हमें जानिलबा। जो एनईपी रहिछि 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निपुण ओडिशा मिशन रे स्टेट गवर्नमेंट जो एफएलएन पई सब बेले होछि इंटरेस्ट अछंती तारो ठीक भाबरे किपरि हेइ परिबो एवं इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन जो रहिछि ईसीई किपरि भलो भाबरे फलप्रद हेइ परिबो सेहि पई शिशु सेविका मानकु नियोजित करा जाउछि। स्कूल एंड मैथ्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो लेटर टी हेइतला 30/6/2025 सेही अनुसार लेटर टी कराउछि शिशु सेविका मानकु किपरि आपण स्कूल रे एंगेज करि परिबे। जदि ऑब्जेक्टिव हमें देखिबा टू एंगेज द शिशु सेविका इन द स्कूल विथ एलिजिबल एनरोलमेंट स्ट्रेंथ जो आपनकर स्कूल रे शिशु बाटिका पिला माने एडमिशन हेचंदी सेही अनुसार स्कूल रे तांकू एंगेज करा जिवो। आ सेकंड रहिछि से सपोर्ट करिवे जो प्राइमरी टीचर अछंती स्कूल रे तांकर जेपरि कोनोसी किछि प्रॉब्लम न हुए। तापर जति हमें ड्यूटी देखिबा शिशु सेविका मानकर फास्ट अछि से माने स्कूल रे गुटे भलो एनवायरनमेंट क्रिएट करिवे जेपरि पिला माने सेटारे भलो भाबरे पढि परिवे। सेकंड रहिछि असिस्ट टीचर इन वेलकमिंग चिल्ड्रन मेंटेन हाइजीन रूटीन जेपरि भलो रूटीन होछि से माने प्रिपेयर करि परिवे। हेल्पिंग विथ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन डेली स्कूल एक्टिविटी एवं 4 पॉइंट रहिछि प्रोवाइड मटेरियल लाइक बुक टॉय एवं चार्ट पेपर जेउ पिलार दरकार ताहा सेते बेले ताकू जुगेई देबे। फिफ्थ पॉइंट रे कहूछि वर्क विथ द चाइल्ड इफ दे नीड गो टू आउटसाइड जेते बेले पिला माने बाहर को जिबे सेते बेले तांको सते जिबे जेपरि टॉयलेट किबा अलगा कोनोसी किछि शॉर्ट ब्रेक जेते बेले थाए सेते बेले मध्ये तांको से माने हेल्प करिवे। 6 पॉइंट रे कहूछि इन्फॉर्म द टीचर इफ द चाइल्ड इज अपसेट जेते बेले पिलाटी अपसेट रहिबो ताहा टीचर मानकु से जणैबे एवं कोनोसी किछि डिफरेंट जदि बिहेवियर से करे गोटे पिलाटी ताहाले मध्ये से विषय मध्ये टीचर मानकु जणैबे। एपरि पिला माने क्लासरूम को बहुत इंटरेस्ट अनुसार पढिया पय आसीबे सेही परि क्लासरूम को सेटअप से माने करिवे। स्कूल रे 30 रु 100 मध्ये रे आपनकर शिशु बाटिका पिला एडमिशन हेचंती ताहले जणे शिशु सेविका सेठी एंगेज हेबे। आ 100 रु अधिक जदि आपनकर स्कूल रे एडमिशन हेचंती ताहले सेठी 2 जण शिशु सेविका एंगेजमेंट रहिबे। तापर एठी कहैछि द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी टेकन बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी जो एसएमसी रहिछि थ्रू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टू एंगेज एडिशनल शिशु बाटिका बियॉन्ड 2 मेंबर। तापर अछि मोड ऑफ एंगेजमेंट जदि हमें एठी देखिबा द एंगेजमेंट ऑफ द शिशु बाटिका शुड बी मेड बाय द स्कूल मैनेजिंग कमिटी जो एसएमसी रहिछि तांको माध्यम रे एहा करा जिवो।
ସେଥିରେ କନସର୍ନ ରହିବେ କିଏ ନା ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର। ତାପରେ ରହିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 45 ବର୍ଷରୁ କମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ସେହି ସେବିକା ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ବା ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସେହି ୱାର୍ଡରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ସି ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ସେ ସାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଡି ରେ କହିଛି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଇ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କଥା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପୁନଃବର୍ଷୀକରଣ ବା ରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଏସଏମସି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଏନଗେଜ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଏସଟି ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ତାପରେ ଏସସି ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ତାପରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦାୟ ତରଫରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିପାରନ୍ତି। ଡି ରେ ସେହିପରି ରହିଛି, ଇ ରେ ରହିଛି, ଏଫ ରେ ରହିଛି, ଜି, ଏଚ, ଆଇ। ଏହି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଏସଟି ରେ କେହି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଏସସି ଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ଯଦି ଏସସି ରେ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗକୁ ଆପଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିବେ। କଣ କଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଶିଶୁ ସେବିକା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁ ସେବିକା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଏସଏମସି ବା ଏସଏମସି ହେଉଛି ମେମ୍ବର ଯଦି ଥିବେ ବା ଏସଏମସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସେବିକାରେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ମାମଲା ଥାଏ ବା କେସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସେବିକାରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ 1 କ୍ଲାସ 2 ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁଡାଇସ ରେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସେଠି କେତେ ଜଣ ଶିଶୁ ସେବିକା ଜଏନ କରିବେ ତାହାର ଏକ ତଥ୍ୟ ସିଏ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ସିଏ ଡିଓଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନସର୍ନ ଅନୁସାରେ ଏସଏମସି ସ୍ତରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ରୁପିଜ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କିମ୍ବା ସମୟ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାର ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ପ୍ରତି ମାସ ଏସଏମସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାର ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏସଏମଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ। ଏହି ରୁପିଜ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ଜଏନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଦିନ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ସେମାନେ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଫିଟ୍ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କଣ କଣ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ଫାଷ୍ଟ 2ଟି ଫଟୋ ଦେବେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର। ତାପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ଭୋଟର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ ଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ଚୟନ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏସଏମସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଧିକାର ରହିବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବର୍ଜନ ହୁଏ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅପିଲ କରିବାର ଅଧିକାର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏଜୁକେସନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇପାରିବେ।
ଏଫରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସେବିକା ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେବା ବିନା କୌଣସି ଅପସାରିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଜିରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସେବିକା ଜଏନ କଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ଦାବି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେବେ ଲେଖିଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ସେଠି ଜଏନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଭିଡିଓର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ। ପ୍ରାୟ ଆଶା କରିବି ସବୁ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ମୋର ରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।